Hi ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು 10 ಪವರ್ 100 ಮ್ಯಾಥ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜಂಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ವಿ ಕಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಂಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಜಂಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Here I am discussing two things. Okay, so in determinants, these are the only two things that are there for 3 marks ಇಲ್ಲ 2 marks ಗೆ. So ಒಂದು area of triangle. So area of triangle, there are multiple questions comes under this, multiple topics that comes under this. So next one is equation of line using determinants. So it's very simple, children. Okay, so you will take only 2 to 3 minutes to solve this. So I'll just brush this up. So watch this video till the end, and if you like it, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Let's get in. Yeah, the first is formula is very important. So these two formulas, the area of triangle and the equation of line. So when we are writing area of triangle, so just write A is equal to half of. So most of you will miss out this half. Okay, please be very careful when you're writing this formula. Area is equal to half of this determinants. Okay, next equation of line. So equation of line is, so when area is equal to 0, so this is how we form. So remember, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ x1 y1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ x and y because ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ x and y in the equations, linear equations. That is why it is x and y. So and is equal to 0 also you should write it when you are finding out a equation of line. So if you don't write is equal to 0, so then it will be wrong. We won't get equations, we get expressions, right? So that's why these two are very important. Here one thing that you will forget is half. You will miss out this half, and here in the second case ಇಲ್ಲಿ x and y ತಗೊಳ್ಬೇಕು and 0 ಬರೀಲೇಬೇಕು is equal to 0. ಈ half ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So better you write half, and in the end you just send it to other side, it becomes 0. But this is how the condition is. That's okay. Even if you miss out this half, that is fine. But I don't know how you whether it accepts or not. You just start writing 1/2 here also, but in the next step make it is send it to other side, it becomes 0. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, next question. The first question. So find the area of triangle whose vertices are 3,8, -4,2 and 5,1 using determinant. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್, formula is x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. So ಇದು ಮೂರು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So after this let's substitute all of these values. So 1/2 times of 1/2. So this is 3,8 and here it is -4 and 2, and it is 5,1. Here it is 1 1 1. Okay, now we have to solve the determinants. So you all know very clearly. So 1/2 times of, so 1/2 ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ 3 ಈ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ 2 1s are 2, -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, -8 ಆಫ್, ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ and this line. -4 into 1 is -4, -5 plus 1 into the first row and third column. It is -4 into 1 is -4 plus 5 2s are 10. Okay, ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/2 of 3 of 2 - 1. So 2 - 1 is 1. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -4 -5 -4 -5 -9 -9 into 8, -9 into -8, 9 8s are 72, right? 72. Next
-4 plus 10. So -4 plus 10 is plus 6. Plus 6. Plus 6, yeah. Okay, so next ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/2 times of 75. 75 plus 6 is 81 ಅಲ್ಲ 81. So the final answer is 81/2 square units. 81/2 square units or else 40.5 ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so 40.5 square units. ಯಾಕೆ square units? Because it is area, right? So that's why it is square units. Okay, so very simple ಚಲನೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, so nothing to worry about it. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ 2 marks ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ -2, 0, 0,4 and 0,k is 4 square units. So that means it is area. So they're asking us to find out k value. So very simple ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಲ್ವಾ, we know that formula is a is equal to 1/2 times of x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. ಸೊ ನಮ್ದು ಇದು ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಲೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ 4 is equal to 1/2 times of sort matrix. It's determinant. Yeah, it's determinant of -2, 0, 1, 0, 4 and 0k. ಇಲ್ಲಿ 1 and 1. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೋತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 × +r - 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? +r - 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಏರಿಯಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈ ಹಾಫ್ ನ ಏರಿಯಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಯ್ತಾ. Okay, so let's solve this. So +r - 8 is equal to, so once again -2 of 4 minus k. So next -0 of ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 into anything is 0 only, no? So ಮಾಡಬೇಡಿ. Plus 1 into k into 0 is 0, 4 into 0 is 0. So ಇದು 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Okay, very easy now. So what is left out? Left out elements are only this, right? +r - 8 is equal to -2 of 4 minus k. Next, +r - 8 is equal to -8 plus 2k. -8 plus 2k. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಗೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. 8 plus 2k is equal to 8 and -8 plus 2k is equal to -8. Okay, next 2k is equal to ಈ -8 ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ +8 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 8. ಕರೆಕ್ಟ್, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ -8 2k is equal to -8. ಈ -8 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ +8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 8 - 8? 8 - 8 is 0. ಸೊ 2k is equal to 0 and k value is equal to 0. ನಮ್ಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ? ಇದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತಾ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ there will be 2 values of k. when ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇವೆರಡೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, x1 y1, x2 y2, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 1 1 is equal to 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಹಾಫ್ ಬರೆದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಸಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 1 ಹಾಫ್ ಇರಲಿ ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಹಾಫ್, ಬಟ್ ಸೊ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಹಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ xy1, xy ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ x1 y1 x2 y2 ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ 1 2 1 ಅಂಡ್ 3 6 1 is equal to 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ x ಆಫ್ 2 1s are 2 minus 6 minus y of ಇದು. ಸೊ 1 into 1 is 1 minus 3, right? Okay, plus 1 of 6 1s are 6 minus 6 is equal to 0. ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 minus 6 is minus 4, so it becomes minus 4x. Minus of minus 2 into this one is plus 2y is equal to 0. So we can take common. So what is that? 2y is equal to 4x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, or else y is equal to 2x. So this is the equation. ಇದು ಬರೆದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. Any one, we can write, okay, either this or this or this, anything can be taken, nothing to worry. So ಇಷ್ಟೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಡೂ, ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಇವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ all teachers says, right? So nothing to worry. So this is they're asking us to prove. So these points are collinear. Collinear in the sense every point lies on the same line ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? collinear, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇದೆ, 1 2 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಗ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಫ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 1 2 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಇದು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ ಇದು ಇಂಟು ಇದು. ಸೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಇಂಟು 1 is ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಫ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
So very simple. Idu, with respect to first row, I have solved this. So I hope you understood this. In case another miss agidre, just let me know. So next, a is equal to 1 by 2 times of. So let's multiply AC plus a square minus a square, right? Next plus AB. So this into this, this into this, this into this, and this into this. All 4 elements multiply ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So I hope ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And you know why it is negative? Because it's actually negative here. Yes, ಇಲ್ಲಿ negative. Okay, next ಇಲ್ಲಿ b plus c into b minus c ಇದೆ. So a plus b into a minus b ಏನಾಗುತ್ತೆ, a square minus b square ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ a square minus b square. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು solve further, we get 1 by 2 AC plus a square minus a square minus AB minus a square, right? Minus a square plus b square. ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಳಗೆ. ಪ್ಲಸ್ AB plus b square minus c square minus ca. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, AC minus AC cancel, a square cancel, minus AB plus AB cancel, b square and b square cancel, this gets cancelled out, c square and c square. So ಏನು ಉಳಿತು? half into 0. So area is equal to 0. So what we can conclude, so since area is equal to 0, hence the points are ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.